Lance Brightstein, the #1 trader at a tier 1 prop firm. I heard a rumor literally yesterday. I heard you made over $1 million. This is true. Some would say it's bigger than you think. Would you consider yourself one of the best traders in the world? Do I like to think that I was one of the best at my specific skill set and niche of the short-term intraday trading? I think I'm up there. I think I had probably one of the most epic trades ever. I had a 10-figure trade that was just real time. Nobody really trades Forex, just this funded trader idiosyncrasy, which shouldn't really exist. These funded trader programs, in my belief, I find it extra comical when people say, ooh, I'm a 1.2 million funded trader. I truly believe that if I was on the retail side, I would not have made it. I can guarantee you that. What I do know about great and elite traders, especially because I've been in a privileged seat to mentor and work with so many, you always need to have 수백만 달러를 하루아침에 만들어내는 사람이 있습니다. 몇 개월, 1년 수준의 단기 기록이 아니라 무려 10년 연속 수백억, 많게는 매년 1,000억 원을 넘게 벌어들인 월가 역사상 최고의 단일 트레이더 랜스 브라이스테인입니다. 하지만 그 역시 초기에는 우리와 별반 다를 게 없었습니다. 트레이딩을 시작한 처음 12개월 내내 단 1개월도 수익이 난 적이 없다고 해요. 그런 과정 이후 점차 깨달음을 쌓아 월가의 정점에 서게 된 것입니다. 그리고 지금은 프로 트레이더들을 양성하며 후학 교육에 집중하고 있고 사회공헌 활동으로 사회 문제 해결을 위한 비영리 재단도 운영 중인 인성까지 겸비한 트레이더입니다. 그는 최근의 강연과 몇몇 인터뷰를 통해 우리 트레이더들에게 자신만의 통찰을 전해주는데요. 특히 트레이더로서 반드시 지켜야 할 3가지 원칙을 강조합니다. If there's a system with incredible edge, like if there's some slot machine where you win 99% of the time, and the win-loss ratio is 5x, there's no way you're going to mess that up, right? It doesn't matter if you go on tilt, it doesn't matter anything. Like you can tweak the odds in one direction or the other. Your edge is still so great that overall you're going to be winning. 첫 번째 매매 원칙, 트레이딩에 반드시 엣지를 갖춰야 한다는 것입니다. 여기서 엣지란 동일한 조건에서 같은 전략을 수백 번 반복했을 때 장기적으로 확률 높게 수익이 나는 매매 구조를 의미합니다. 이 패턴은 나한테 잘 먹혀. 이런 건 단순히 감정과 착각일 가능성이 높다는 것이죠. 반대로 이 전략은 100번 중 60번 승률이고 손익비는 1.5대 1이다. 이처럼 수치로 정형화할 수 있는 것, 그게 바로 나만의 엣지라는 것입니다. 월가 트레이더들은 엣지란 용어를 이렇게 사용합니다. 엣지에 대한 설명과 함께 투자자의 심리 문제를 설명하는데요. 대부분 매매에 실패하고 나면 사람들은 심리 문제를 거론하지만 실상은 애초에 엣지가 없는 전략을 쓰고 있기 때문에 매매에 실패했다고 말합니다. 큰 엣지를 갖추면 결국엔 계속 이기게 되어 있다는 것이죠. 두 번째 원칙으로 시장에 맞춰 유연하게 전략을 진화시켜야 한다고 말합니다. And I think the really good trader is very attuned to both and recognizing that there's value in both. So there's strategies I've done where fast forward to this day, I mean, these patterns have been the same forever. Certain patterns, like, I mean, my trainer started in like 2001, 2002. Those patterns, same as back then, exist now. I go back through my old charts and I'm going through some of my old documents. It is the same exact thing. And you just say, oh my God, if I knew then, like how I've refined myself over that decade plus since, it's just incredible. And so I think like there's stuff that is totally structural, right? I'd say almost every year, or certainly even sometimes multiple times per year, a market latches onto different themes. So last March, we had the Silicon Valley Bank crisis. So that was going to drive price action. What's really been driving the cues nowadays? The AI move. And the semis. 시장을 주도하는 테마는 매번 바뀝니다. 자본은 계속해서 흐르기 때문이죠. 두 번째 원칙으로 말하는 시장에 맞춰 유연하게 전략을 진화시키라는 것은 매번 새로운 전략을 만들어내라는 뜻이 아닙니다. 자본의 흐름에 따라 테마는 흐르지만 차트의 상승과 하락 구조는 과거나 지금이나 똑같다는 것입니다. 차트의 동일한 패턴과 동일한 신호, 그것을 구조적으로 패턴화 해둘 수 있다면 시장의 흐름에 맞게 유연한 전략을 구사할 수 있다는 것이죠. 이 두 번째 원칙에 덧붙여 랜스는 한 가지 자산에만 투자하지 않을 것을 권장합니다. 방금 설명한 이유로 자본은 계속 흐르고 테마가 바뀌기 때문에 하나에만 연연한다면 시장의 중요한 흐름을 놓치게 되기 때문이죠. 예를 들어 2024년 전반적으로 나스닥 장이 좋았어요. 부상향이었죠. 그 후 24년 말 트럼프 재선과 동시에 코인이 폭등했습니다. 트럼프는 스스로 암호화폐 대통령이 될 것을 공약했기 때문이죠. 그리고 최근 이재명 대통령 당선과 함께 아주 오랜만에 국장이 힘을 받고 있죠.
따라서 첫 번째와 두 번째 원칙을 결합하면 유연하게 시장에 대응하고 오랫동안 갖춰온 엣지 있는 전략으로 매매하라 이런 의미가 됩니다. 그리고 마지막 세 번째 원칙으로 트레이더 랜스의 결정체라 할 수 있는 매매 전략을 설명하는데요. And so finally what started to happen is I started to isolate what I now call like the easy money trades. Super replicable, ideally slower. Like some of the breaking news stuff can be super, super fast. Let me find the trade that's slow. Let me find the trade that's simple. Let me find the trade that's replicable. And kind of just like the layup or the foul shot, like what's the trade that I can really hone in on and just hit my little single. Yeah. And hit that little single, then size it up a little bit. And if I made $100 before, I want to make 120 the next time. I want to make 150 the time after that. And so I really, really started to focus on those. Even when I was really struggling and it was looking like I might not be able to do this, I just knew, like Lance, like even if your playbook is two little trades, but if you just become the master, there's almost like the Bruce Lee line, the master of one punch who's practiced it 10,000 times. And it's like, 멋진 말이죠. 나만의 엣지에 맞는 하나의 전략을 갖추고 그것을 계속 발전시켜 나간다는 뜻인데요. 그 전략은 어려울 필요가 없습니다. 아니 오히려 어려워선 안 된다고 강조하죠. 그는 평소 트레이딩 교육에 이지머니라는 단어를 아주 많이 사용합니다. 이것은 쉽게 번 돈처럼 부정적인 의미가 아니라 쉽게 수익을 만들 수 있는 매매를 의미합니다. the traders that can make that leap from unprofitable to consistently profitable, 9 out of 10 times, that is coming from them really focusing on those easy trades and sizing those up. So it's a matter of what is your strategy? Can you put the entries down on paper? Can you put down the variables that you're looking for? What does the volume need to be? What does the intraday chart need to look like? What does the daily chart need to look like? So an easy money trade is what I call the free throws or the layups of trading. They might not be the sexy home run that you post on your Twitter to get all the likes, but it's the trade that's just a very reliable signal that helps you build that feedback loop. So it might be, I think for many traders, especially at SMB, we found a lot of them finding consistency with scalping and very short-term trades. Okay, maybe you've got a nice resistance level, something breaks above, you're going to be as quick as possible to buy exactly at the resistance, maybe scalp it out 5 cents, 8 cents, 20 cents higher. And it's really the trades that allow you to just hit consistent singles. 그럼 세계 최고의 트레이더 랜스가 본인의 매매에 사용한 이지머니 전략을 살펴보도록 하죠. 그의 이지머니 전략은 촘촘한 그물을 연상시킵니다. 먼저 외부 이슈들을 살피는데요. 예를 들어 FOMC, CPI 또는 ETF 상장과 같은 큰 이벤트들이 있죠. 이벤트 발생 시기에는 모든 자산 시장에서 가장 중요한 매매 타점이 발생한다고 설명하는데요. 자산 가격은 수요와 공급에 의해 가격이 형성됩니다. 여기서 매매 타점은 바로 이 수요와 공급 왜곡이 발생하는 중요한 시기가 있는데 그게 바로 앞서의 큰 이벤트 발생 시기라는 거예요. 예를 들어볼까요? 주식은 너무 당연하죠. 코인 시장에서도 수급 왜곡은 자주 발생합니다. 유동성 공백이나 펀딩비 극단화 현상 등 트레이딩 환경 자체만으로도 수급 왜곡이 발생할 뿐만 아니라 역사상 가장 큰 비트코인 호재가 바로 ETF 승인이었는데 이게 2024년 1월 10일이었죠. 이때 매매하셨던 분들은 기억하겠지만 ETF 승인 전까지 시장은 기대감으로 가격이 계속 올랐습니다. 그런데 막상 승인 발표 직후부터 가격이 하락했죠. 무려 보름 동안 하락했습니다. 이렇듯 수급 왜곡이 발생하게 되는데요. 이때 랜스의 트레이딩 전략을 살펴보면 하락하는 단계에서 숏 포지션은 버렸습니다. 워낙 거대한 호재이기 때문이죠. 따라서 수급 왜곡을 이용해 롱 포지션을 노렸고 이때 하락의 저점에서 주요 저항선을 상승 돌파하는 순간이 매수 타점이었다고 설명합니다. 큰 타임프레임에서 주요 지지와 저항선을 확정해 둔 다음 1분 캔들에서 매수 타점을 잡는 것이죠. 이게 바로 랜스가 설명하는 이지머니 전략의 정체입니다. 랜스는 지지 저항의 돌파 외에도 기술 분석에 다양한 기법을 사용하는데요. 우리가 흔히 사용하는 볼린저 밴드도 있었고 또 이동평균도 사용하죠. 그런데 랜스의 기초 강연에서 가장 중요하게 다루는 것이 바로 이 노란색 선입니다. 일반 이동평균과 생김새가 약간 다르죠. 이것은 이동평균에 거래량 가중치를 적용한 VWMA 거래량 가중 이동평균이라는 지표입니다. 차트에 일반 이동평균과 거래량 가중 이동평균을 각각 50 길이값으로 적용해서 살펴보겠습니다. 이 중 빨간색이 거래량 가중 이동평균이고요. 일반 이동평균에 비해 전반적으로 굴곡이 더 심하다는 것이 보여요.
보여요. 이것은 일반 이동평균이 가격 종가의 평균치를 잡아내는 것에 비해 VWMA는 거래량, 즉 유동성까지 포착하기 때문입니다. 프로 트레이더들이 VWMA를 선호하는 명확한 이유가 있어요. 가격이 추세 분출하는 시점을 살펴보면 이렇듯 아주 중요한 역할을 수행하기 때문이죠. 특히 지금처럼 추세의 초반에는 상승 세력과 하락 세력의 경합이 뚜렷할 수밖에 없고 그것이 거래량으로 나타나게 되죠. 따라서 거래량 밀도가 높아질수록 정확도가 높아지는 원리를 사용해서 VWMA를 적용하는 것입니다. VWMA 역시 일반 이동평균과 동일한 매매법을 적용하는데요. 이동평균 매매는 크게 세 가지 전략을 사용합니다. 첫째, 지지와 저항. 둘째, 기울기를 통한 추세 확인. 셋째, 가격 캔들과 이동평균의 거리, 즉 이격도를 활용한 매매법까지 사용하고 있죠. 특히 엘리엇 58을 매매에 적용하시는 분들은 매매법 순서대로 저항의 돌파, 지지까지 확정이 되었죠. 다음 기울기를 통해 추세를 확인했고 이격도를 통해서 파동의 수를 카운팅할 수 있습니다. 실제로 VWMA를 적용해서 매매를 하다 보면 추세가 바뀌는 지점을 상당히 잘 잡아냅니다. 그런데 모든 이동평균을 적용하는 매매법에서 난이도가 가장 높은 점이 뭐였냐면 이동평균을 중심으로 상승과 하락을 반복하는 건 알겠지만 저항이나 지지 또는 이동평균선에 닿지 않고 추세를 키워나가는 형태의 이격 비율 같은 것들, 이런 것이 매매 난이도를 굉장히 높이죠. 이동평균선을 중심으로 추세를 비롯한 중요한 개념은 알겠는데 앞서 랜스가 설명한 대로 나만의 엣지 있는 전략을 갖추는 것은 난이도가 되게 높습니다. 랜스 역시 이와 동일한 문제를 오랫동안 안고 있었고 이것을 해결하면서 일률적으로 적용할 수 있는 매매 시스템을 개발해 나갑니다. 그러던 중 발견해낸 개념이 이런 거예요. 지금처럼 VWMA를 중심으로 이격이 발생하는 요소가 있는데 첫 번째가 바로 가격 변동성이고 두 번째는 추세의 위치라는 거예요. 가령 지금 구간에서는 이동평균의 상승 돌파 이후 가격이 박스에 갇혔죠. 따라서 만약 이 단계에서 가격이 상승하려면 박스 상단을 강력하게 돌파시켜야 되고 거기에는 큰 에너지, 즉 거래량이 동반된 양봉이 필요하다는 겁니다. 그래서 지금처럼 지지와 저항 그리고 추세에 따라 반복되는 패턴이 보이더라 이겁니다. 그래서 VWMA를 기준으로 이렇게 변동성이 클 때는 크게 또 작을 때는 작게 변동성을 가중시켜 반복되는 패턴에 맞게 선을 그려보니 놀라운 결과를 찾아냅니다. 패턴이 만드는 선 하나하나가 피보나치 수와 일치한다는 사실이었다고 해요. 그래서 변동성에 따라 규격화하여 피보나치 수열로 수치화하니 이런 밴드가 만들어졌다고 합니다. 놀랍지 않나요? VWMA를 수천, 수만 번 계속 쓰다 보니 이동평균과 일정 비율만큼 거리, 즉 이격이 있는 곳에서 지지 저항이 반복되는 것을 발견하였고 그것을 연결하는 수식을 만들고 보니 그게 피보나치 황금비와 맞다는 것이에요. 밴드의 수렴 이후 지금 가격 발산이 되었죠. 그리고 여기는 이동평균 지지가 나오고 다시 수렴 이후 발산, 그러면서 가격이 다시 움직이고 다시 수렴, 그 후 가격의 발산, 여기선 다시 가격이 수렴하고 이후 발산하게 되죠. 또 이동평균을 중심으로 상하 밴드 그리고 그 외곽으로 계속해서 밴드가 이어지고 있는데 중심 밴드는 지금처럼 각각 지지와 그리고서 뚫리고 났더니 저항으로 아주 중요한 역할을 하게 되죠. 그럼 지표 구성 요소 먼저 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 가운데 빨간 선은 앞서 살펴본 50 길이의 VWMA이고요. 여기에다가 변동성을 수치화한 값에 피보나치 비율을 곱해 계단식 선을 구성한 것입니다. 예를 들어 피보나치를 단독으로 사용하게 되면 처음 구간의 저점과 고점을 연결해서 구획하게 되고 이걸 통해 만약 가격이 이 자리를 상승 돌파하게 된다면 다음 타겟으로 목표가를 잡는데 아주 유용합니다. 문제는 이게 모든 구간에 맞는 게 아니다 보니 실시간 매매에서 목표 지점까지 포지션을 끌고 가기가 사실상 어렵죠. 예를 들어 다음 상승 구간으로 저점과 고점을 피보나치로 구획하게 되면 앞서는 목표가에 정확하게 도달했던 1.618 자리가 지금은 상당히 민망한 수준이죠. 또한 유동적으로 흐르는 차트에서 가격의 방향성과 변동성을 녹여내는 것은 사실상 불가능입니다. 그래서 이 지표가 개발된 것입니다. 피보나치 수는 0.382, 0.5, 0.618, 1, 1.382, 1.618 이렇게 확장되죠. 이 6개 수치를 각각 6개의 선으로 밴드 중심을 기준으로 위, 아래에 배치하게 됩니다. 횡보 중에는 중앙에서 멀어질수록 힘이 빠져 반대 방향으로 움직이게 되고 추세 중에는 밴드 하나하나가 중요한 지지와 저항의 역할을 하게 되죠.
추세가 강한 곳에서는 이렇게 가격 지지가 나오는 밴드가 중심으로부터 외곽에 형성하게 되고요. 반대로 추세긴 추세지만 약한 구간에서는 저항 밴드 형성이 지금처럼 중심에 가깝게 형성되죠. 그리고 지표를 적용한 다음 차트를 최소한으로 줄여서 보면 아주 재미난 현상이 발견됩니다. 이렇게 밴드가 축소되면 지표를 이루는 모든 선들이 상하 좌우 완전히 압축된다는 사실이 눈에 보이죠. 여기도 그렇고 여기도 마찬가지죠. 여기서도 그렇습니다. 여기도 그렇고요. 우리가 흔히 말하는 가격 스퀴즈 이후 가격의 발산, 이 구조를 눈에 잘 보이도록 나타내 주고요. 원래 볼린저 밴드가 지금처럼 스퀴즈를 잡는 데 사용되는 지표라는 것 다들 알고 계시겠지만 지금 이건 볼린저 밴드예요. 볼린저 밴드에서는 앞서의 지표와 비교할 때 스퀴즈 구간의 가시성이 현격하게 떨어지는 것이 눈에 보이죠. 그리고 또 재밌는 게 이런 거예요. 지금 이 캔들을 보면 밴드 외곽 이탈 비율이 너무 크죠. 몸통은 이만한데 위쪽 꼬리가 굉장히 길고 그 꼬리의 대부분이 밴드 이탈입니다. 앞서 이런 장면에서 보면 작은 이탈은 완만한 가격 되돌림을 이끌었던 만큼 이렇듯 과도한 이탈은 큰 하락을 야기시키게 되죠. 이런 구간을 흔히 페이크 상승 또는 휩소라고 합니다. 직전 고점 자리를 돌파하긴 했으나 그 돌파는 가짜라는 뜻이죠. 이런 구간은 어김없이 거래량이 터질 수밖에 없어요. 왜냐하면 상단 고점, 이 자리에 지정가, 대기가 엄청나게 몰려있기 때문입니다. 따라서 이 물량을 잡아먹고 가격이 상승하게 되면 이제는 이 자리를 지지라고 생각하고 포지션을 전환해서 이번에는 매수 벽을 쌓게 되죠. 이것을 아주 짧은 시간에 다시 역방향으로 돌파하며 숏 매물과 롱 매물을 모두 잡아먹게 됩니다. 그래서 흔히 이런 구간을 유동성 흡수라고 하는데 앞서 보셨듯 작은 유동성 흡수는 여기도 직전 고점 살짝 뚫고 다시 내려왔죠. 이때는 완만한 되돌림을, 큰 유동성 흡수는 커다란 반대쪽 움직임을 만들게 됩니다. 그럼 이제 매매법 살펴보도록 하죠. 이 밴드 매매의 가장 주요한 특징은 바로 이거예요. 지금 밴드를 따라서 하락 단계에서의 저항이 만들어지고 있죠. 그 후 돌파가 나오자 앞서 저항이었던 밴드가 이제는 유동적으로 지지의 역할을 합니다. 따라서 중앙 빨간선 VWMA와 파란색 밴드를 중심으로 상하단에 이렇게 밴드를 형성하게 되는데 이 밴드들 하나하나가 유동적으로 지지 저항 역할을 하게 된다는 겁니다. 가령 큰 하락 이후 기울기가 완만해지는 지금 이 단계를 보면 저점 지지가 이 밴드에서 거의 완벽하게 이루어지고 있죠. 그리고 지금 이 단계의 저항을 살펴보면 이 노란색으로 작용하고 있는 게 눈에 보이죠. 따라서 노란색의 돌파, 그 후 중앙선도 돌파가 나왔고 중앙선에 다시 한 번 더 리테스트가 있었고 그리고 방금 이 단계에서 계속 저항으로 작용했던 노란선이 여기에서 지지로 작용하고 있다는 것이 눈에 보입니다. 그 후 상승 돌파가 나오자 이제는 위쪽 노란선을 지지 삼아서 상승하고 있는 모습, 여기까지 눈에 보이네요. 그리고 지금은 큰 관점에서 봤을 때 밴드의 확장이 압축되고 있는 위치이죠. 어떠한 자산의 어떤 타임프레임 차트든 지표를 적용하면 항상 이렇게 확장과 스퀴즈를 반복하게 되는데 스퀴즈 구간을 벗어나는 데는 몇 가지 룰이 있어요. 그 중 하나가 앞서 살펴봤던 휩소이고요. 거짓 돌파 이후 반대 방향으로 크게 움직이는 형태를 앞서 살펴보았고 또 다른 하나가 이런 캔들입니다. 이 캔들은 움직임이 굉장히 악랄하죠. 여기에서 시작한 가격이 여기까지 내려옵니다. 그리고 나서 여기까지 숨도 안 쉬고 단번에 올려버렸죠. 상승의 힘이 아주 강한 캔들이라는 거 여러분도 충분히 알 수 있을 거고 그리고 무엇보다도 앞서 이 밴드는 유동적으로 지지 저항을 잡는다고 했죠. 방금 전에 살펴봤던 이 중요한 지지 밴드가 이번에 작용한 것으로 판단되네요. 그러면서 밴드의 최외곽선을 보시면 또 하나 보이는 게 뭐냐면 방향성입니다. 아래쪽 밴드는 미세하게 하락했으나 이번 캔들을 통해서 상승 전환되었죠. 지금까지 살펴봤던 많은 해석들이 여기가 매수 타점이라고 설명해 주네요. 이 지표를 사용해서 매매하다 보면 타점이 여러 군데가 나오는데요. 만약 지금처럼 길이가 긴 캔들 완성 직후에 타점을 잡게 된다면 손절은 아무리 커도 중앙 VWMA 이상으로 잡지는 않으셨으면 좋겠습니다. 그 후 가격 변동 현황을 살펴보게 되는데 포지션 진입 직후 급격하게 상승한 가격이 고점으로부터 완만하게 하락하고는 있는데 하락의 힘이 세 보이진 않죠. 이후 가격 진행 현황을 살펴보고 있다가 보니 여기서 음봉이 출현했어요. 큰 음봉이죠. 하지만 우리의 익절 타이밍은 이 자리입니다. 지금 매수 포지션 운영 중인데 매수를 우리가 여기가 아니라 여기든 어디서 매수를 잡던 간에 가격의 외곽 이탈 이후에는 가장 바깥에 1번 밴드 그리고 안쪽에 2번 밴드가 있죠. 2번 밴드의 하단선
이곳을 하락하게 되면 공 완성을 보는 게 아니라 하락하는 순간에 바로 털어버리는 겁니다. 이 자리가 되죠. 그리고 우리 매수 포지션 들어갔던 이 자리에 반대쪽 최외곽 밴드에서 보셨다시피 반대쪽 밴드의 움직임, 방향성은 신뢰도가 꽤 높아요. 지금도 우리가 익절을 하고 나서 큰 음봉 출현이지만 오히려 반대쪽 밴드는 상승 중입니다. VWMA 당연히 상승 중이죠. 따라서 다시 한 번 더 롱 포지션 들어갈 자리를 살펴보고 있어요. 그리고 나서 가격 움직임을 보는데요. 앞서 이 노란 선 지지 이후 중앙에 상단 돌파가 나왔고 상단 노란 선 지지 이후 상승이었습니다. 여기는 노란 선 지지가 나왔어야 되는 자리가 미세하게 뚫리는가 했더니 충분히 지지로 인지할 만큼 캔들 움직임이 잘 나와주었죠. 양봉을 통해서 노란 밴드 구간을 상승 돌파합니다. 상승 추세를 이어갈 것이라고 판단하고 있는 단계에서 상단 노란 밴드 지지 확정이라고 판단하고 다시 매수 포지션 들어갑니다. 이때도 손절은 중앙선 정도면 충분할 거라고 보이네요. 이후 가격 변동 현황을 살펴보았더니 노란색 밴드를 살짝 터치하고 지지 확정하면서 상승하려는 모습이 보이죠. 포지션 좋은 것 같습니다. 이제 다시 운영을 해보도록 하는데 진입 이후 이때 처음으로 밴드 외곽 돌파가 나왔어요. 따라서 앞서 익절 시나리오 봤듯이 최외곽 1번, 두 번째 2번, 이번에 하단선을 캔들 완성되는 거 보지 마시고 돌파되면 이 자리에서 모두 익절해 줍니다. 그리고 또 진행시켜 보는데요. 이건 앞서 살펴보았죠. 직전 고점 구간을 크게 상승했으나 이런 중요 레벨들을 지킬 생각을 안 하고 중앙 파란색 밴드까지 하락해버렸죠. 그렇다면 여기에서 숏을 잡긴 하는데 여기서 스캘퍼 랜스님이 가르쳐주는 엄청난 꿀팁이 하나 있습니다. 마지막 캔들 확대해서 보시면 각 지점마다 이렇게 선을 그려볼게요. 먼저 직전 캔들 양봉이었어요. 따라서 여기서 가격이 시작이죠. 여기에서 상승하던 힘을 가지고 그대로 상승시킨 겁니다. 그리고 나서 다시 바닥까지 내리죠. 그리고 마지막 캔들 종가가 여기이기 때문에 이렇게 찔끔 올리고 나서 캔들이 마감된 거예요. 그럼 다음 캔들이 시작되는 자리가 여기죠. 그럼 이때의 상승을 통해서 정확히 어디까지인지는 알 수 없으나 반드시 상승이 나오게 됩니다. 그리고 나서 다시 하락 전환된다고 봤을 때 우리의 숏 포지션 진입 자리는 캔들 종가 이 자리죠. 반면 랜스님이 숏 포지션 들어가게 되는 자리가 바로 이 자리입니다. 여기나 동일한 가격 아닌가요? 네, 맞습니다. 가격은 완전히 동일해요. 대신에 뭐가 차이가 나냐면 캔들 종가에서 포지션에 바로 들어가게 됐으면 아주 짧은 시간이긴 하지만 이 기간 동안 손실 구간을 겪어야만 합니다. 바로 하락 전환된다 하더라도 말이죠. 반면 지금처럼 캔들의 형성 원리를 이해하고 포지션을 잡게 되면 여러분들께서 그렇게 원하던 내가 포지션을 잡자마자 바로 그 자리로부터 내가 원하는 방향으로 가격이 움직이는 신기한 경험을 할 수 있게 됩니다. 따라서 우리가 매도는 들어가긴 하는데 다음 캔들 움직임을 보시면 지금 이 윗골이 보이시죠? 아주 약하긴 하지만 이만큼의 상승이 나왔어요. 그리고 이 상승이 여기서 멈추고 다시 하락되면서 지정해놓은 선을 하락 돌파되는 이 순간 바로 이때로 우리 매도 포지션 타점 즉 진입 타이밍을 옮겨줍니다. 이거는 여러분 진짜 어마어마한 꿀팁이에요. 예를 들어 지금처럼 우리가 여러 가지 항목들을 종합 판단해서 포지션을 잡는다 해도 승률 100%는 말이 안 되죠. 여기서 숏은 잡았지만 시장의 변동으로 인해서 다시 상승이 나올 수도 있어요. 그렇다면 지금 설명한 내용을 적용해서 포지션을 한 타이밍 늦게 들어갔기 때문에 다음 캔들에서 바로 나올 수 있는 양봉에 대한 리스크를 꽤 제거할 수 있는 겁니다. 훌륭하죠? 타점 잡은 이후 가격 변동 현황을 다시 한번 살펴봅니다. 바로 익절 타이밍이 나왔죠. 밴드의 최외곽 돌파 그리고 1번, 2번 밴드에 이번에는 반대 상단선이죠. 상단선에 돌파되었기 때문에 여기서 더 볼 것 없이 전량 익절하고요. 그 후는 살펴봤더니 특별히 포지션 잡을 만한 위치가 보이지가 않았었고 밴드의 크기가 점차 축소되는 단계이기 때문에 이런 구간은 매매 안 하고 그냥 버립니다. 이제는 밴드가 아예 달라붙었죠. 따라서 다음 단계 발산을 기다리고 있고요. 방향성에 대한 예측은 하지 않고 가격이 어디로 움직일지 살펴봅니다. 아주 살짝 밴드 외곽을 벗어나긴 했는데 전체 밴드는 여전히 스퀴즈 단계이기 때문에 조금 더 지켜보는 게 나을 것 같고요. 이제 뭔가 방향이 그려지는 것 같죠. 하지만 앞서 설명드렸다시피 조금 더 확대해 볼게요. 가격이 한쪽으로 움직이기 시작할 때는 그 반대쪽 밴드의 방향성을 보면 신뢰도가 꽤 높다고 말씀드렸어요. 얘가 상승입니다. 아직 포지션 잡지 않을 거고요.
그 후 다음 캔들 봤더니 방향 완전히 반대로 전환되었죠. 그리고 이 장대 음봉인데 이것은 앞선 단계에서 중요한 저점 구간을 단번에 관통시킨 아주 강력한 음봉입니다. 포지션 잡아야죠. 이 자리에서 매도 포지션 들어가고요. 손절은 캔들 고점 정도로 잡아도 충분할 것 같네요. 이거 넘어가면 앞서 살펴본 것처럼 이거를 휩소로 만들고 방향 전환되는 시나리오까지 생각해 봐야 됩니다. 포지션 진입 이후 가격 변동 현황을 살펴보니 또 익절 타점이 나왔죠. 최외곽 1번, 2번, 2번의 상단선 이 자리에서 전량 익절해 주고요. 그리고 나서 다음 포지션 자리에 나오길 기다리고 있는데 또 중요한 움직임이 보이죠. 먼저 추세에서 중요하다고 말씀드린 이 노란색 밴드 3번 연속 밴드를 건드리고 다시 하락할 수도 있으나 실제로 여기서부터 여기까지 하락했죠. 그리고 나서 다시 역방향으로 움직이면서 반대쪽으로 긴 꼬리까지 만들면서 어떠한 방향 전환 신호가 나옵니다. 그런데 지금처럼 큰 하락 이후 이렇게 방향 전환 신호가 나오더라 하더라도 여기서 쉬지 않고 바로 올리는 것은 불가능입니다. 되돌림은 반드시 발생하게 돼요. 이걸 기억하고 다음 캔들 움직임 살펴보면 여기는 되게 중요한 구간이죠. 저항으로 작용하려고 했던 이 노란색 밴드가 완전히 돌파되고 나서 그렇다면 이번에는 이 노란 밴드가 지지로 작용할지 여부를 결정해야 되는 아주 중요한 자리입니다. 따라서 여기서부터는 마찬가지 밴드의 상단과 하단, 위아래에 표시를 해두고 1분봉으로 살펴보겠습니다. 큰 타임 프레임으로부터 작은 프레임으로 쪼개서 매매 타점 잡는 방법도 이걸 통해서 확인하시면 됩니다. 원래 1분, 3분, 5분 스캘핑으로 쓰는 분들도 매매법은 정확히 동일하게 적용하시면 되고요. 앞서 시간봉에서 하단 노란색 밴드 구간이 이렇게 표시가 됐는데 지금부터는 다음 캔들 움직임이 대단히 중요해지겠죠. 확대해서 보면 강력한 상승 돌파가 나왔고 그리고 이때 완전히 점을 찍고 나서 계속해서 밴드 내부에서 지지 확정하려는 모습이 보이죠. 따라서 다음에 음봉이 아니면 충분히 롱 포지션 진입해 볼 수 있는 상황인데 정확하게 나와주네요. VWMA의 상승 돌파. 다시 복귀하면 시간봉에서 노란색 상단선과 하단선 지지 돌파가 확정되고 다시 한번 여기서 지지를 리테스트합니다. 그 후 중앙선 상승 돌파가 나왔기 때문에 여기가 우리의 매수 타점이죠. 그 후 다시 시간봉으로 돌아와서 살펴보면 매수 포지션이기 때문에 위로 잘 올라가 주길 바라는데 전반적으로 움직임이 썩 바람직하지가 못하죠. 첫 번째로 이때의 저항이 있었던 밴드에서 동일하게 지금 저항이 작용되고 있고 두 번째로 밴드가 축소 중입니다. 포지션에 들어간 이후이기 때문에 밴드가 확장되는 단계가 가장 바람직하겠지만 지금 축소되고 있기 때문에 여기서는 리스크를 안고 포지션 운영하기보단 청산시켜주는 것이 나을 것 같네요. 이후 가격 변동 현황을 살펴보는데요. 가격이 충분히 스퀴즈가 만들어진 이후 밴드가 다시 확장하려다가 말고 다시 또 쪼그라들었죠. 그리고 또 중요한 내용이 직전 저점 여기를 아까 저랑 똑같죠. 꼬리만 찔끔 내밀어 놓고 다시 돌아갑니다. 이런 경우 만약 상승이라고 하면 두 가지 시나리오예요. 캔들 종가가 이 자리죠. 여기서부터 바로 상승하는 방법이 있고 그리고 두 번째가 지금인데 이 긴 꼬리를 통해서 이 사이에 있었던 매수, 롱 포지션 물량을 모두 청소해버렸기 때문에 별다른 유동성 없이도 가격이 쉽게 내려갈 수가 있습니다. 그래서 만약 조금 더 확대해서 보여드리면 이 캔들은 사실상 많은 경우에 롱 포지션 그것도 단기적인 롱 한 이 정도까지는 충분히 먹을 수 있다고 보는 롱 포지션 자리이긴 한데 그래서 1번 시나리오와 2번 시나리오 두 가지에 대응하기 위해 사람들이 많이 쓰는 전략이 포지션에 대한 분할 진입입니다. 그리고 나서 만약 이때처럼 양봉이 아니라 밑을 뚫고 내려가 버리면 손절 명확하게 지키면서 포지션을 운영하시면 되고요. 그 후 가격 변동을 살펴보니 지금 가격 변동의 중심으로 계속해서 작용하고 있는 중앙선 VWMA가 두 번에 걸쳐 저항으로 작용했죠. 따라서 지금 저항 맞고 하락이라면 어차피 지금은 스퀴즈 단계니까 큰 포지션 운영 같은 거는 재미없을 것 같지만 오히려 역방향으로 움직이는 시나리오라면 포지션 진입도 가능하죠. 따라서 지금부터의 움직임 중요하게 살펴보면 되는데 중앙선 돌파가 나왔네요. 그리고 이거는 이 밴드를 사용한 매매를 계속 해오면서 찾아낸 하나의 통계치 같은 건데 지금 마지막 캔들을 보시면 캔들의 상하단이 위아래 노란색 밴드를 한 번에 터치하고 있죠. 그리고 몸통이 크고 중앙선에 돌파합니다. 이런 경우 포지션에 들어가면 높은 확률로 이 상단선까지는 먹을 수가 있어요. 충분히 들어갈 만하다는 얘기죠. 여기서 매수 포지션 한번 진입해 보고요. 이때는 중앙선을 한번 밟고 그리고 올라갈 수 있기 때문에 손절은 중앙선 바로 밑 정도로 설정해 주셔도 됩니다. 이후 잘 움직여 주길 바라면서 봤더니 바로 장대 양봉이 나와주네요. 그리고 이때도 앞서 설명드린 대로 포지션 진입 타점을 가격은 동일하지만 상단 노란 저항, 이후 되돌림, 그리고 다시 이 선을 상승 돌파하게 되는 이 자리에서
포지션 들어가는 방법 아주 좋습니다. 이후 가격 변동 현황을 살펴보면서 우리 익절 타이밍 잡아보게 되는데요. 지금 여기서 바로 나와주네요. 1번, 2번 하단선 돌파되는 이 자리에서 익절입니다. 그 후 가격이 반전되면서 이제는 상승으로 움직이게 되고 스키즈와 확산을 반복하면서 가격은 계속 움직이기 때문에 거기에 맞게 유동적으로 대응해 나가면 되겠습니다. 그럼 마지막으로 큰 타임 프레임에서의 움직임도 살펴보죠. 나스닥 주봉이고요. 고점 터치 이후 엄청난 속도로 하락합니다. 그런데 외곽 돌파 나오자마자 마지막 음봉을 잡아먹는 더 큰 양봉이 출현했죠. 그 후 정확히 V자 반등이 나옵니다. 따라서 지금 시점부터는 상승 관점을 보는 게 훨씬 더 유리하겠죠. 그리고 나서는 잘 올라가주고 이때도 마찬가지로 앞서 살펴봤던 내용 그대로 또 나오네요. VWMA가 정말 중앙에서 아주 정확하게 본인의 역할을 톡톡히 하고 있고 외곽 돌파 이후 밴드 안으로 다시 돌아오면서 되돌림이 만들어졌어요. 이후 노란선 지지 상승이죠. 다시 노란선 지지 상승입니다. 하락 이후 밴드 외곽 다시 V자 반등 노란선 지지 그리고 상승입니다. 이렇게 되는 구조인데 쉽게 여기에다가 볼린저 밴드를 적용해보면 어떨까요? 지금 구간이 상승 이후 거대한 하락 그리고 재차 상승하면서 이때의 고점을 빼꼼 상승한 다음에 아주 강력하게 떨어졌기 때문에 여기는 추세 역전이 아니라 여기는 큰 규모의 추세 전환 자리로 해석하기 충분하겠죠. 따라서 하락 이후 단기 반등이 나오는 이런 중앙선에서 지금 여기에 있는 이 음봉은 중앙선 저항으로 보기에 충분합니다. 전략에 따라 방향을 예측하기가 까다롭죠. 랜스가 강조하는 엣지 있는 전략이라고 보기에는 어려울 겁니다. 치열한 월가에서 10년간 최고의 자리를 지켜온 랜스 트레이더는 이지머니를 강조합니다. 그의 이지머니 전략을 실행하기 위해 발전에 발전을 거듭하여 이지밴드라는 진화된 형태의 밴드가 만들어진 것입니다. 이지밴드는 우리 구독자분들께 무료로 제공해 드립니다. 지표 신청을 원하시는 분들은 구독과 좋아요 다시 확인하시고 지금 보고 있는 영상 밑으로 쭉 내려보시면 첫 번째 댓글에 파란색 글씨로 카카오톡 링크가 있죠. 링크를 클릭하면 나오는 카카오톡 대화창 안에 숫자 2번과 이지밴드라고 지표명 메시지로 남겨주시면 한 분 한 분 확인하고 여러분 차트에서도 저와 동일하게 이지밴드를 적용할 수 있도록 안내해 드립니다. 여러분들도 자신만의 이지머니 트레이드 전략을 갖출 수 있길 바라면서 오늘 영상 여기서 마치도록 하겠습니다. 시청해주셔서 고맙습니다.